اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز وزیر اعظم کے آپ کوآرڈینیٹر ہیں اختیار ولی خان صاحب. اختیار صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اختیار صاحب, گفتگو کا آغاز جو آج خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جو انیشیٹو لیا گیا, کے پی اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ آج کرکٹ اسٹیڈیم میں, جو فارملی ارباز نیاز کرکٹ اسٹیڈیم تھا جس کا نام بھی اب تبدیل کر دیا گیا ہے, عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم کر دیا گیا ہے, وہاں پر انہوں نے یہ اجلاس بلایا اور یہ کہا کہ یہ توانائی اور عوام کے پیسے کی بچت کے لیے کیا گیا ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اختیار صاحب, یا آپ کو لگتا ہے, آپ تو مسکرا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے جو اسمبلی کا ڈیکورم ہے وہ ڈیمین یا وہ ڈاؤن گریڈ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. عوامی رائے جو ہوتی ہے وہ عوامی رائے ہوتی ہے. عوام کا جو جس کو پسند کرتے ہیں وہ بس ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ اسمبلی بن گئی تھی, لیکن عوام کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ انڈر سائز لوگوں کو اسمبلی میں انہوں نے بھیجا ہے. پھر وہاں سے یہی حرکتیں ہوتی ہیں جو آج انہوں نے کی. مجھے یہ بتائیے, اس اجلاس پہ تو جو پیسے لگے, کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا, وہ تو ایک سائڈ پہ. نہیں, لیکن اختیار صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی خرچہ نہیں ہوا. یہ بل بعد میں نکلتے ہیں نا, بل بعد میں نکلتے ہیں. آج آپ کو کون بل دے گا؟ اور وہ ان کی جیبوں میں جب چلے جاتے ہیں, ان کے اکاؤنٹوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں, یہ کھو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے. پھر آپ بولیں گے, آج یہ بولیں گے کہ خرچہ تو کوئی نہیں ہوا, پھر بولیں گے اتنا پیسہ دے تو عوامی اجلاس پہ لگا. یہ ایسے لوگ ہیں. اچھا, سب سے پہلا آپ کو میں اس اجلاس کا نتیجہ آپ کو جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے لیے مراعات کا کافی ٹھیک ٹھاک انتظام آج کر لیا. مطلب اگر وہ ریٹائر ہو جائیں گے, اسپیکر نہیں رہیں گے اسمبلی کے, تو ایک گریڈ 17 کا پرائیویٹ سیکٹری, ایک اسسٹنٹ, ایک باورچی, بڑا اچھا قسم کا نسلی قسم کا کوک, خانسامہ جو چائنیز, کانٹیننٹل اور دیسی فوڈز وغیرہ بنا سکتا ہو, ایک 2 نائب قاصد, ایک ڈرائیور, اور بی کیٹیگری کی سیکیورٹی بھی ملے گی. اس کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا. وزیر اعلیٰ صاحب بھی اپنے لیے لے لیں گے, وہ لوئی ویٹان سے ذرا تھوڑے سا اوپر چلے جائیں گے. میں تو حیران ہوں, یہ لوگ تو بات کرتے تھے کہ سہیل افریدی نے ایل وی کے شوز پہنے. میں کہا میری طرف سے جو مرضی پہن لے, جو آپ کو میں خبر دے رہا ہوں, آپ اس دن حیران ہو جائیں گی جب سہیل افریدی اپنے لیے پرائیویٹ گلف اسٹریم کا ایک جہاز خرید لے گا. میرے خیال سے تو پھر وہ اسی ٹریک پہ وہ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا پنجاب کی اعلیٰ قیادت سے؟ پنجاب کا جہاز پنجاب کی پراپرٹی ہے, وہ پنجاب کا سرکاری جہاز ہے. میں ان کی پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں. اور اسمبلی کا اجلاس اگر آپ کو کوئی نہ کرنے دے تو اس کے بعد اگر آپ باہر کسی اسٹیڈیم میں اجلاس کرتے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. لیکن اگر حکومت بھی آپ کی ہے, اکثریت بھی آپ کی ہے, اسپیکر بھی آپ کا ہے, وزیر اعلیٰ بھی آپ کا ہے, خزانے کی کنجی بھی آپ کے پاس ہے, تو پھر ارباب نیاز اسٹیڈیم میں, یہ اس کو عمران خان اسٹیڈیم کہتے ہیں, میں کبھی بھی نہیں کہوں گا, وہ ارباب نیاز اسٹیڈیم تھا. تختی لگ جائے گی, تختی گر بھی جائے گی. یہ اللے تللوں کی حکومت ہے, بے وقوفوں کی. اندھوں کے ہاتھ میں بندوق اور بچوں کے ہاتھ میں ہتھوڑا. رائٹ, بٹ اختیار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر تو یہ مسلسل ایک مستقل بنیادوں پر اگر یہی فیصلہ کریں گے کہ کرکٹ اسٹیڈیم میں اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا صوبائی اسمبلی کا, تو پھر کیا اپوزیشن بوائیکاٹ ہی کرے گی مسلسل؟ یہ اسٹوپیڈیٹیز ہیں, یہ احمقانہ پن ہے, اس کی یہ پولیٹیکل سٹنٹس ہیں. یہ بہتر ہے کہ اس سے اچھا ہوتا ہے کہ یہ اپنا یہ اجلاس لکی رانی سرکس کے وہ موت کا کنواں نہیں ہے, اس میں ہی کر لیتے تو زیادہ بہتر. رائٹ, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پولیٹیکل سٹنٹ ہے, یہ آپٹکس کے لیے کیا گیا ہے. یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر یہ چاہتے, یہ دیکھیں ماضی میں اگر یہ اجلاس ہونے تھے نا, یہ اس طرح ہوتے. یہ اجلاس اگر یہ بلاتے وادی تیرا میں, جن لوگوں کے انہوں نے کوئی 320 ارب کروڑ روپے دینے ہیں, یہ اجلاس یہ بلاتے قبائلی اضلاع میں جہاں پر امن و امان کا مسئلہ ہے, یہ تو ایسا لگتا ہے وہ کوئی شاہنور اسٹوڈیو بن گیا ہے, ادھر تو کوئی فلموں کے شوٹ ہے. اچھا رائٹ, بٹ اختیار صاحب اب یہ ضرور بتائیے کہ سہیل آفریدی صاحب جو کہ انہوں نے آج بھی گفتگو کر کے یہ کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ مسائل کا حل جو ہے وہ افہام و تفہیم سے ہو,
लेकिन अब वो ये भी साथ साथ इशारा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एहतजाज ही आखिरी हल है और हम एहतजाज करेंगे। एक टाइमलाइन भी बता दी गई है, लाहौर कब वो जा रहे हैं और जलसा करेंगे, एहतजाज करेंगे। सो इजाजत दी जाएगी? और क्यों उनको इस नहज पे आप तो खुद कहते थे इख्तियार साहब कि ये अच्छे बच्चे बन गए। जलसा वलसा करें तो अच्छे बच्चे हैं, हमने कौन से उसको डंडे से मारा है। तो अच्छे बच्चे को फिर एहतजाज पे क्यों मजबूर किया जा रहा है? तो अच्छा बच्चा जो है वो एहतजाज अगर नहीं करेगा तो उसका तो नाम नफका बंद हो जाएगा। जिस वजह से उसको नौकरी पे रखा गया है वो यही काम है। अगर वो एहतजाज नहीं करेगा, वो दंगा फसाद नहीं करेगा, वो रियासत के साथ बागियाना लहजे में बात नहीं करेगा, टक्कर नहीं लेगा, तो इमरान खान ने उसको यहाँ पर कबूतर उड़ाने के लिए रखा हुआ है। सो किसकी तरफ से आपके ख्याल में प्रेशर आ रहा है? इमरान खान की तरफ से, वो अलीमा खान की तरफ से। मुलाकात तो नहीं हो पा रही है अलीमा इमरान खान खान ने तो इतना तक कह दिया, इतनी पैगाम रसानी हो जाती है। अलीमा खान ने तो इतना तक कह दिया था कि मर्दान के जलसे का हमें क्या फायदा है, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इख्तियार साहब, बुशरा बीबी की भी इस वक्त आंखों की कंडीशन जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। अलीमा खान साहिबा ने बल्कि जो हाल ही में उनका जो बयान है वो कह रही हैं कि जुमे की रात को इमरान खान साहब को डेंटिस्ट के पास भी लेकर जाया गया। डॉक्टर्स को 4 बजे सुबह जो है वो उठाया गया। इससे पहले भी वो कहती हैं कि हमने अस्पताल से डिमांड की थी कि फैमिली जो है वो मौजूद हो। सो ये आप कंफर्म करेंगे कि इमरान खान साहब को दोबारा लेकर गए? देख लें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम उनका ख्याल रख रहे हैं कि उनको जब जब डॉक्टर की और अस्पताल की जरूरत होती है हम उनको लेकर जाते हैं। सो आप ये कंफर्म कर रहे हैं कभी कि भी लास्ट फ्राइडे इमरान खान साहब को लेकर जाया गया है? मैं बिल्कुल भी कोई कंफर्मेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वो जब जब बीमार होते हैं या डॉक्टर उनके पास पहुंचा दिए जाते हैं या उनको डॉक्टरों के पास पहुंचा दिया जाता है, अस्पताल उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। दिस शोज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट के हुकूमत उनकी सेहत से गाफिल नहीं है। तो सर इतनी भी लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दिखा दें कि सियासत जो करना, बेसिक राइट्स है वो भी ग्रांट कर दें। बेसिक राइट्स दिए हैं, लेकिन जब भी देते हैं उसका शाखसाना फिर बहुत खराब होता है। कभी फिर रियासतों के खिलाफ ट्वीटें शुरू हो जाती हैं, फिर अगर उन ट्वीटों पर अमल दरामद शुरू हो तो इधर और मुकदमे बनेंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि मुलाकात जितनी कम हो तो उतना ही बेहतर है, ताकि मुल्क में अमन हो। और मामलात वैसे भी जब से खान साहब गए हैं तो बनते संवरते जा रहे हैं। सुखान साहब के जाने के बाद से आप कह रहे हैं मामलात बनते संवरते जा रहे हैं, बट आखिर में जाते जाते ये भी ज़रूर कंफर्मेशन दे दीजिए कि जुमे के रोज़ के हवाले से अमरीकी सदर कह रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं। आप कंफर्म करेंगे ऐसी कोई खुशखबरी हमें दूसरी साइड से मौसूल हो गई है? देखिए ट्रम्प साहब जो है वो ट्रम्प साहब है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और हमारी कोशिश जो है एक फरीक या दूसरी फरीक, हम बीच में मीडिएशन कर रहे हैं। और जब दोनों की टाइमिंग कंफर्म हो जाएगी, वक्त तयन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उसको फिर ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा कि मुलाकात कब है, मुज़ाकरात का दूसरा दौर कब है, और उसके आज वगैरह जो भी हम लेकिन आप इतना तो दिन और कंफर्म कर तारीख सकते हैं वगैरह। इख्तियार साहब के इसी हफ्ते के आखिर तक हमें ये खुशखबरी मिल रही है मुज़ाकरात? मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हम नाउमीद नहीं है, हमारी कोशिशें जारी हैं। और इंशाल्लाह नाउमीदी जब हो जाती है तो आप कह लेंगे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। द थिंग्स आर अंडर वे और प्रोसेस जो है वो अभी भी जारी है। राइट, लेकिन इस प्रोसेस जो इस वक्त जो इस्लामाबाद की भी सूरत हाल है, रास्ते बंद है, तो वो भी तब तक ही जारी रहेंगे आप कह रहे हैं? ये बहुत बड़े काम के लिए एक बड़ी छोटी सी कुर्बानी है, और इस्लामाबाद के लोगों को हम सलाम भी पेश करते हैं और हम उनके मशकूर भी हैं। और जो दूसरे मुल्हिका इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी तकलीफ है। सो वी रियली अपोलोजाइज टू देम कि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी लेनी होगी। और आप सबके तावन का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं। राइट, दुआ करें जी। कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को कामयाब करे। और ये जो मजीद नारा है इस्लामाबाद टॉक्स पाकिस्तान रॉक्स, ये दुनिया में ये बातें जो है ये चलती रही। राइट, थैंक यू सो मच इख्तियार साहब, बहुत थैंक शुक्रिया। यू वेरी थैंक मच। यू, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल लेंगे एक ब्रेक के बाद।